Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli milletteşler, kardeşler, kadirli tamaşaçılar. Sağlar mısınız hürmetlilerimiz? Əligina Ramazan ayına kirgen edik. Bugün indi Urazanın songu günü iken edile. Ramazan öttü, bereketi kaldı deyler halkta. Bu sizlerini her kim özünde sınar, tatır deyip aşağısı kile. Bugün teravih namazı okılmayın. Seherge de ezirlenesi yok. Көңілләрне biraz моңсулык билесе de cihanға tağın bir motor яңа gün doğuna siyinik. Bugün sizinle şatlandırırlık sebepler көп bulsun idi. İcad Türkümü hem biz alıp barışlar Edile Seferova, Ayvaz Sadırov sizni manzara tapşırığında selamlıyız. Avul tarixların barlağını devam etəbiz. Yolumuz Kukmara rayonunun Şakırşa avuluna bular. Adnanın her yekşəmbisində din dersler ütkərəbiz. Balalar biktilep hem yaratıp yürülerdi Müğallime Gülnaz Hanım. Suğan hem anın faydalı üzünçelikleri turunda Sihat sahifesinde. Tabiatının kışkı yıkısından tamam aynıtırğa kıyaşlı 2 günde jite. Bar dünya uyana, yeşere, yeşillene, irtatandan kışlar sayri, birinci güller körüne başlayı. Tabiatның en güzel şuru avulda ayrıca motor uzakka sözmüşe avulum irtesi sahifesine kirişik. Bugün Kukmara rayonu Şakırşa avuluna yol alırız, tarihi bilen tanışırız. Bu avulga iki yoqdan iki iniş ağıp düşe. Ekologiya yağından en şista avullarının birisi. İskitkiş motor tabiatlı Şakırşa avulu. Әмма картадан Şakırşa avulun tabıp bulmuy. Әміне aman ıştırma avulun tabıp bula. Anlagansızdır, avul iki isim yürte. Bu avulga təmli şişme hem yugarı ıştırma avullarından 2 yılga ağıp düşe. Indi bunda elek ormanlar bolgan, hem soba yaklarından en birinci 3 kişi kirip oturgan diye bekleyindir rivayetler boyunca. 3 kişi kirip ormanlarını kesip, yerlerini tüplep, şu oranga kirip oturganlar, babalarımız indi bik akıllı bolgan, bik motor tabiatlı, bik en birinci bitinde suğa koragan. Elek avulunun oradan saylağı için su var mı yok mu şunu koraganlar. Şu motor şişmeli, şu motor tabiatlı ormanlarını saylap babalarımız indi bik dürüst işlegen deyip olayım. Bugünkü günde Şakırşada 90'ga yakın kişi yaşay. Büyük motor yurtlar tizilip gitken. Amanıştırmada da yaşauşiler arasında fermerlar şaktı, mal tuvar tutalar, kübüsü avul panoramasında işli. Bu avulda keng көңіллі, aşık, eşen kişiler yaşay. Bir neçe yıl elek avuldaşlar jyılışıp, büyük motor itip meşit salıp koyganlar. Endi mine şu avlumuzda Allah'a şükür 5 vakit bizning azan aytile, 5 vakit namaz okula Allah'a şükür gazlar kettik mescidimizge Allah'a şükür endi mine taharethaneler yasap koyduk, bütün oңaylıkları var Allah'a şükür. Aman ıştırma şişmelerge de boy. Uzara salım akşasına mine şu bizning taran koyup horizontalniye buriniye bilen turbalar salıp mine şu şişme suğun biz mingirdik başniga hem mine bugün günde etirge kerek avul kişisi indi her bir uyda bizning avul kişisi şişme suğun kullana şişme suğu kile her bir uyga muhterem cemaat. Mine hem avuldaşlar şulay yok mında avuldaşlarının da hizmeti bir zor buldu indi. Şakırşada büyük tılsımlı mektep var. Elek şuşu mektep avul meşiti bulgan. Hazır bolalar kurşı Berezняк avuluna yürüp okuylar. 2 katlı meşit bolgan bizning hem şu meşit binasını indi bilemiz 30'lu yıllarda bitindi bizning dinge qarşı bir güçlü agitatsiya bargan властьтар tarafından hem şu vaqtda indi bizning köpkene din işlikleri bizinde yokka çağırganlar, repressiyaga iletkenler. Mart әлі ол қыш. Қыш білән buluşып şart kile. Aprel şın мәғнәсінде yaz kızı indi ol. Mart irat, aprel hатын kız. Mine şunday kızıklığına şağıştırı yasagan yazışı Rafael Sibat.
Пенсия түләүнең тәртибе үзгәрде дигән хәбәр ишеттек. Һәм бу хакта сөйләшү өчен кунакка Татарстан почтасы федераль почта элемтәсе идарәсе башлыгы урынбасары Ландыш Бәдретдиновны чакырдык без. Ландыш ханым, исәнмесез? Хәерле көннәр. Үзгәрешләр алып килә безгә әлеге ел. Менә беренче үзгәреш. Гомумән алганда, өйдә пенсия алучы пенсионерлар өчен нинди үзгәрешләр килде, бар? Безнең республикада бүген 1 миллионнан артык пенсионер яшый. Һәр кемнең пенсияны банк карталарына алу һәм акчалата алу мөмкинлеген сайлау хукукы бар. Күпчелек пенсионер 806 меңнән артык пенсионер пенсияны банк карталары ала. Калган пенсионерлар бүгенге көндә элемтә бүлеге хезмәткәрләре һәм альтернатив оешмалардан пенсияны алалар. 1 майдан барлык социаль түләүләрне почта хезмәткәрләре китереп тапшырачак пенсионерларга. Бу пенсионерларның тормышына бернинди дә үзгәреш кертми, чөнки автомат рәвештә почта хезмәтенә күчә пенсионер һәм почтальоннар аларга пенсияны китереп бирә, гаризалар язу тәртибе каралмаган. Ә менә пенсияны тапшыруның графигы элеккечә каламы? Пенсияны тапшыру графигында бернинди дә үзгәрешләр булмый. Почтальоннар үзләренә гадәти булган, пенсионерлар үзләренә гадәти булган датада пенсияны алу мөмкинлеге бар. Әгәр дә инде пенсионер өйдә булмый икән, аның телефоннан шалтыратып пенсияны өйгә кабаттан заказать итү мөмкинлеге бар. Телефон номерларын почта тартмаларында калдырган уведомленияларда белә алалар. Шулай ук пенсионерлар элемтә бүлегенә килеп ала пенсияны. Әгәр дә инде ниндидер сәбәпләр аркасында үзең ала алмыйсың икән, ышаныч кәгазе язып, башка кешегә дә пенсияны алу мөмкинлеге бирү каралган. Казан шәһәрендә 5 нокта пенсия бирү ноктасы оештырылды. Нижнекамский һәм Биектау районнарында шулай ук пенсия түләү нокталары булдырылды. Менә без инде яшь буынды бәйтик, хәзер әйләнеп беттек, түләүләрне электрон рәвештә башкарырга һәм гомумән ничектер мин үзәкләргә барып түләп йөргәнем юк. Әмма ләкин барбер пенсионерлар арасында почтальон аша да түләүләр башкаручылар юк түгел дип беләм. Нинди түләүләрне башкара алалар почтальон аша өйдән пенсионерлар? Безнең инде традицион почта хезмәтләре белән беррәттән почтальоннар өйдә торак коммуналь хезмәтләрне кабул итеп алалар. Салымнар, юхиди штрафларын кабул итеп алабыз. Шулай ук газет журналларга яздыру һәм китереп бирү, иминиятләштерү полислары оформить итүдә каралган почтальонның хәзер хезмәте күп кырлы һәм күп яклы. Күп функциялы. Бу менеджер килә дә, менә бер менеджер, бер брокер бу дөресен әйткән килде, барысын да сиңа эшләп бирде. Нәкъ шулай. Димәк инде Ландыш ханым, заманча почтальон нинди аның портретын ясап куйсак? Заманча почтальон бүген ул менеджер да, курьер да, социаль хезмәткәр дә дип әйтер идем мин. Аларның эше күп кырлы, күп яклы, бик авыр һәм бик кызыклы. Менә уйлап карагыз әле, Казаннан читтә, еракта урнашкан авылларга дөнья белән элемтәнең бер җибе булып тора бүгенге көндә почтальон. Интернет урынына. Интернет урынына булып тора. Монда тагын әйтеп китәсем килә. Без бит инде берәүдән дә секрет түгел, физик затлар арасында бүгенге көндә хатлар язышу кимеде. Шулай бит? Әйе. Менә юридик оешмалар, юхиди штрафлары бик күп хатлар җибәрәләр. Почта бу өлкәдә дә бик зур үзгәрешләр кичерә. Хәзер без хатларны электрон рәвештә җибәрү мөмкинлекләре булдырылды. Бу оешмалар өчен инде бик файдалы, бик уңайлы способ дип әйтер идем. Асыл булып тора. Шулай ук почтальоннар посылкаларны илтеп тапшыру функциясы да бар почтальоннарда. Без бу яклапта алга барабыз, үсеш алабыз дип әйтәсем килә. Чөнки татарстанлылар бик күп товарларны интернеттан сатып алалар хәзер. Монда инде без үз чиратыбызда чиратлар булдырмау йөзеннән элемтә бүлекләрендә һәм төрле сәүдә нокталарында поштоматлар урнаштырдык. Бу халыкка бик уңгайлы. Менә берәүнең дә уйлап караганы юктыр әле бүгенге көндә хат почта тартмасына салынган хат нинди юл узып аңа адресатка килеп җитүе турында, бит.
Почта бит инде хәзер зур логистик компанияга әверелде, дөнья күләм компанияга әверелде. Хатлар заманча җиһазландырылган, яңа технологиялар кулланылган, кул хезмәтеннән башка сайлаулар узалар менә логистик центрларда, һәм почтальон только кул хезмәте почтальонга килеп җиткәч, йортка китереп тапшырылганда үткәрелә. Менә монда инде күңел җылысы саклана. Үзегә эшле автомаштырылган логистикасы, кул көченнән башка башкарыла да, ахырда менә шушы күңел җылысы белән почтальон тапшыра әлеге кагаз. Без менә балаларны тәрбияләү максатыннан әбиләргә хатлар яздырып, шуны кагазгә, почтага илтеп тапшырып, әбиләр аны алуга шалтыратып әйтә, шундый кызык. Чынлап та. Почта хатлар язу традициясы бүгендә бар. Төрле конкурслар бу өлкәдә уздырыла. Без инде үз чиратыбызда хатлар җиткерүнең тизлеген арттыру өстендә һәм халыкка хезмәт күрсәтүнең сыйфатын арттыру өстендә эшлибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, яшәсен почтальон, яшәсен почта. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә зур рәхмәт, форсаттан файдаланып, безнең элемтә тармагында эшләүче барлык почтальоннарга саулык, сәламәтлек һәм бик зур рәхмәт сүзләре әйтәсем килә. Рамазан юмартлык айы. Ифтар юмартлыкка бер мисал булып тора. Пәйгамбәребез кем Рамазанда уразадагы бер кешегә авыз ачтырса, аңа ул ураза тотучыга булган савап язылыр дигән. Моның белән уразадагы савабы да кимемәс. Ифтарның тагын бер әһәмияте авыз ачар алдыннан вагаз тыңлана, Коръән укыла. Соңгы елларда төрле белгечләр белән очрашу, мастер-класслар уздыру да оештырыла. Ифтарларның кайберләре безнең камера объективына да эләкте. Җиһанда бийек ай, айларның салтаны булган Рамазан тәмамлана. Ай дәвамында без калебебезне чистартырга, күбрәк изге гамәлләр кылырга тырыштык. Мөселман туганнарыбыз белән күркәм ифтар мәҗлесләрендә очраштык. Ифтар изге айда күркәм күренешләрнең берсе. Көн дәвамында ризыктан өзлеп торган организмга бәйрәм ясаудан тыш юмартлыкка, бердәмлеккә дә бер мисал ул. Бу изге айда республикабызның мөхтәрәм ханымнарын ашы остасы Резда Хусаинова да бергә җыйды. Бу ифтар мәҗлесен үткәргәннән соң күңел ничектер тынычланып китә. Шуның кадәр җанга рәхәтлек бирә, менә әйтеп аңлата алмыйм. Мин инде бу ураза айын көтеп алам. Biz элек-электән әниләр вакытында, әтиләр вакытында, элек бит менә без шул мөхиттә үскән кешеләр. Әниләр ураза башланыр алдыннан 1-2 ай элек муллага әйтеп куя иделәр. Бездә авыз ачтырырга дип инде. Алдан язылып куймасаң, урын җитми иде авылда. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадис шәрифендә кемдә кем ураза тотучыга ифтар мәҗлесе үткәрә, ул ризыкландырган һәммә кешенең ураза савабы авыз ачтырган кешегә дә языла диелгән. Күңелемә рәхәт. Мин бу уразаны инде ничә ел рәттән без иптәшем белән бергә тота идек, бергә сахар ашы идек, бергә ифтар кыла торган идек. Менә шул балаларым да тоталар, Алланың рәхмәте яусын. 2 улым да тота. Кичкенә кызларым да мәчеткә йөри, шунсы да сөендерә бит әле. Кичә кайттылар да ял көнендә. Дәвәни 4 рәкъәгать намаз укып кайттык диделәр мәчеттән. Менә шуңа күрә балаларга без бит инде идә тәрбия бирәбез. Балалар урам тәрбияли дибез, әлбәттә урам тәрбияләми, әтияни тәрбияли. Килгән кунаклар Коръән аятлары тыңлады. Абыстайларның күркәм мәгънәле вәгазен ишетте. Мондый чараларда тәмле ризык белән генә түгел, рухи ризык белән дә тукланасың. Матур иттереп вәгазь укылды, матур иттереп дугалар кылдылар. Һәм шул ук вакытта мөнәҗәт укылды. Ул бит безнең мөнәҗәтләр истә калган. Әниләр безне бүген кадер кичәсе диеп һәр көнне мөнәҗәт тыңларга бара иделәр. Ул вакытларда мин кичкенә вакытта мәчет юк иде. Идә укый иделәр иде мәчетне. Менә без шулай мәчеткә йөреп, шуларны күреп үскән балалар. Ураза вакытында әле шунсы да бар. Мәктәптә без ураза икәнебезне белсә, укытучы апа безгә йод дип ниндидер кичкенә таблетка авызыбызга каптыра иделәр. Ураза тотарга да бит безгә ул вакытта булмады. Хәзер бит бөтен әйбер бар. Аллага шөкер. Өстәл артында утырганнар бер-берсен котлап, матур теләкләр телиләр, мөнәҗәтләр җырлыйлар.
Бір істел артында алы яшьтәге ханымнар белән бер рәттән яшь кызлар, балалар да бик күп. Алар исә гырыф-гадәт йолаларны күреп белеп үсә, ирәнә. Аллаһы Тәгалә тоткан уразаларыбызны, укыган намазларыбызны кабуллардан кылып, һәр барчагызга да киләсе Рамазаннарында шулай бердәм каршыларга язсын иде. Крылья Барсов баскетбол командасы бу көннәрдә Санкт-Петербургтан кайтты. Шул уңайдан без команданың уенчысы Булат Галиевны кунакка чакырдык. Булат, исәнмесез? Исәнмез. Булат, без инде сезнең коллегагыз, командадагы уйнаучы егет белән бер әңгәмә корган идек. Динар исемле иде, ялгышмасам. Әлеге егет безгә менә шушы уенның тәртипләрен, кагыйдәләрен, без ияләнгән баскетболдан шушы баскетбол ничек аерылганын сөйләшкән идек. Без бүген сөйләшик әле синең белән мөмкин булса, менә шушы көннәрдә булып узган чемпионат хакында. Санкт-Петербург шәһәрендә нинди чемпионат булды? Чемпионат России булды. Беренче көрәш. Көндәшләрегез кемнәр иде? Питер шәһәре основной. Аңлауымча, бу чемпионат 2 өлештән тора, әйме? Менә әлегә аның беренче өлеше узды, беренче этап. Ноябрь айында икенче өлеше була. Бу нәрсә белән аңлатыла? Анысына әйтә алмыйм шул. Оештыручылар хәл итә. Монда ничек бу беренче этапта әле урыннар билгеләнмәде дигән сүз, әйме? Предварительно. Төшеп калучы командалар булдымы? Юк. Демәк, бу 6 команда между собой уйнадылар. Үзара уйнадылар. Һәм ноябрь аенда икенче финал этап була инде, әйме? Баскетбол белән кызыксыну кайчан башланды? Баскетбол белән кызыксыну само по себе произошло. Үзеннән-үзе барлык әйтә. Бәлки танышлар, иптәшләр шөгыльләнгән булганда. Баскетбол башланганчы мин тренажерный залга йөри идем. И 16 елда аякка операция ясадылар. И тренерлар тренажерный залда миңа сказали то, что вот баскетбольная команда бар. Мол, может, не тип карыйсың, уйнап карыйсың. Үз көчләреңне сынап кара диделәр инде, И вот әйме? как бы телефоннарны бердиләр тренерларның. И все, мин килдем да и пошло-поехало. Беренче уенны хәтерлисезме? Беренче уенны Җидди уены дип әйтик инде. Җидди уен, чемпионат, ярыш. Хәтерлим, волнение булды. Куллар калтырады вот так вот. Менә шушы, мин инде Булат белән сөйләшеп алдым эфирга кадәр дә. Шушы өлкә өчен мәгънәсендә сезнең өчен эш бит, әйме? Сез көн сайын килеп шөгыльләнәсез, шул хакта бераз сөйләп китсәң идек. Атнага ничә тапкыр йөрисез? Көнгә ничә сәгать тренировкаларга сарыф ителә? Һәм әлбәттә инде иң мөһиме шәхси тормышка вакыт каламы мондый тыгыз график белән? 5 тапкыр атнага тренировкалар. Эшкә барган кебек. Ничә сәгать дәвам итә? 3 сәгать. 3 сәгать. Аның кадәр бездә эшкә йөрмибез әбез. Йөрибез, айваз. Эшкә йөреп, Булат, чыннан эш шикелле инде. Әле ул тренировка бит әле уйнау белән генә гыйбарәт түгел. Әле моннан тыш менә бәлки иченнән дә тренажерларга барып, үз өстендә әле эшләү, баскетболдан тыш та үз өстендә эшләү бар. Тагын бер сорау мөмкин булса Булат. Бу барас шундый четирекле сорау. Менә сезгә кадәр килгән Динар исемле егет, ул коляскада килде. Сез күреп торам, Аллага шөкер, субханалла, үз аягыз белән килдегез. Һәрбер кешенең мөмкинлеге төрлечә шикле. Әйме, менә бу очракта уенда маңа айрым бәя бирәләрме? Бу ничек аерыла? Чөнки командада бит инде әйтеп узуымча мөмкинлекләре төрлечә шикле уенчылар булырга мөмкин. Һәрбер игрокка бал бирелә. Үзенең мөмкинлегенә карап, әйме? Командада күбрәк игроклар, уенчылар коляскада йөриләр. Һәм аякларда йөри торган бар. Кемдер протез белән йөри, кемдер кастелларда йөри. Һәм һәрберсенең үзенең балы бар. Һәм уен вакытында бер команданың уен вакытында площадкага 5 кеше чыга. И аларның общий балы 14,5 булырга тиеш. Димәк, менә һәрберсенә кем кушканнан соң 14,5-нан да артмаска тиеш. Аңлашылды. Ярый, Булат, бик зур рәхмәт сезгә. Алда инде уңышлар теләп калабыз, сезнең белән саубуллашабыз. Ислам динендә гыйлем бик зур урын алып тора. Әбу Әд-Дарда исемле сәхабә гыйлем иясе яки гыйлем алучы, яки гыйлемне тыңлаучы бул, ләкин 4-нчесе булма, һәлак булырсың дип әйткән. Апас районы Кыш Тавылы авылында да балаларның дини тәрбиясенә зур игътибар бирелә. Бу эшне оештыруда аларга Апас якташлык җәмгыяте ярдәм итә.
тау ягының гүзәл табигатьле кош тавылы. Тирә ягында күлләр җәйрәп ята. Аларны кыр казлары, кыр үрдәкләре, торна, аккошлар да үз итә дип сөйли авыл халкы. Киң күңелле, юмарт, игелекле кешеләр яши биредә. Туган ягыннан читкә китеп яшәүчеләр дә авылны якын итеп, гел кайтып, булышып торалар. Биредә туып үскән Наил Гарифулла улы белән Рәшит Салих улы менә 2нче ел инде авылда балаларга дини белем бирүне оештыруда ярдәм итәләр. Бүгенге көндә безнең 300-гә якын кеше яши, шуларның мәктәп балалары белә мәктәп балалары 48 һәм дә мәктәп яшенә җиткән балалар тагы 12 бала бар. Былтыр 22нче елны без көз айларында ислам динен кабул итүгә 1100 ел уңайыннан авылыбызда балаларга дин укулары башлап җибәрдек. Башлаганда 7 бала килгән иде, менә быел инде 17 балага җитте. Без шунага бик шатланабыз. Шушы матур бәйгеләр, шушы матур укулар, матур традицияга кирәп бара. Инде быелгы бәйгене Казандагы Апас якташлык оешмасының 30 еллыгына багышладык. Балалар быел тагында менә сәхнә тулы бала быел күбәйделәр. Тагында яхшы укыйлар, шатландыра. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем алган Гөлназ ханым рәхәтләнеп бу җаваплы эшкә алынган. Әлхәмдүлилләх, Аллаһның рәхмәте белән шушы курслар оештырылды. Без рәхәтләнеп йөрибез. Минем теләк башка балалар да кушылсын, шунда ата-аналар да аңласын, балаларын җибәрсеннәр. Быел ел буе намаз зикрләрен ятладык. Намаз зикрләрен дөрес итеп укырга өйрәттем, әйтәм. Тырышалар, результат бар, әлхәмдүлилләх. Балалар ел дәвамында атнаның якшәмбе көнендә дәресләргә йөриләр. 5 яшьлек Ясминә безгә Ихлас сүрәсен укып күрсәтте. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куаллаху ахаде, Аллаху самеде, лемлелиде, вемлюледе, вемлякулля куфена хаде. Амин. Якшәмбе көнне киләбез, без монда өйрәнәбез укырга, өйрәнәбез догалар, хәрефләр язырга. Гарәпчә язырга өйрәнәбез. Башта бераз кыен булды, но анарсан без өйрәндек. Мин бу дәреслегә намаз дәреслегә җирә башладым, чөнки ул кешене тәрбия итә. Мин моны азан намазны өйрәнеп башладым да үземә күңелне тынычлык табасың. Ир кешегә дә, хатын кешегә дә намаз кирәк ул. Чөнки менә син жизньларда нидә проблемалар булса, син намаз укыйсың да, и син ул белән онытасың. Син яхшы өйрәнә башлыйсың, бөтә әбләне үзең тәрбиялисың, үзеңне. Уку елы ахырында өйрәнгәннәре буенча имтихан тапшыралар, конкурс үткәрәләр, нәтиҗәләр ясыйлар. Якшәмбе көндә аларны шул укудан соң инде аларны тәмбе-тәмәчеләр белән чәй эчерә идек, балаларның күңелләре үссен дип әйтеп, алар тагын да кызыгып кисеннәр дип әйтеп. Иншаллах инде безнең менә шушы балаларыбыз бигән 17-се дә инде Коръән сүрәләрен яттан беләләр. Инде 8-се менә шунда торып бигән кисекендә намазга бастылар инде. Безнең бу эшебез дәвам булсын иде. Игенчеләребезгә бик зур рәхмәт әйтәбез килә. Авыл өчен бик каты зур нәрсә. Балалар дингә биреләләр, динне кабул итәләр, Аллаһы Тәгаләнең барлыгына инаналар. Менә бу инде халык эчендә, безнең эчендә бик зур таяныч. Безгә олылар ылгайып битсә дә, яшьләр өйрәнәләр. Димәк, дәвамчыларыбыз бар дигән сүз. Дәгаларын сөйләп күрсәтәләр, бик ошый аларга бу ниләр дәресләр. Укытучы апалары аларны тәмле чәйләр эчереп узата дәресләрдән соң. Бик әйбәт нәрсә бу авыл өчен, авылдагы балалар өчен. Балалар өйрәнгән дога әятләрен әти-әниләренә, кунакларга да укып күрсәттеләр. Быел алар белән танышырга Апас районы имам мөхтәсибе Мирхәт хәзрәт үзе килгән. Бүген балалар белән очраштык. Алар шуны кадәр матур иттереп Коръән аятларын, хәдисләрне һәм дә мөнәҗәтләрне, бөтен теге салават шәрифләрне укып безгә күрсәттеләр. Әлхәмдүлилләһ раббил аламин, бу зур дәрәҗә. Безнең Апас районында 20-дән артык авыл мәчетләрендә шушындай дәресләр үтә. Менә бүген аның бер төрле формасы монда игенәчеләрнең шушы эшкә үзләре катнашып. Алар менә монда килеп, катнашып, матур сүзләр әйтеп, зур-зур бүләкләр биреп, шушы нәрсәне оештырдылар. Рухи байлык,
хәзерге вакытта бик кирәк. Авыр заманда үзебезне бу дөньяда тыныч тотыр өчен, сабырлыкка өйрәнү өчен бик кирәк. Һәм дә менә шушы балалар кичкенәдән ислам динендә өйрәнеп, шушы гыйлемне алганнан соң безнең инде киләчәгебезгә ышанычыбыз зур. Авылдашлары, иганәчеләр Рәшит абилары, Наил абилары балаларга үзләренең бүләкләрен тапшырдылар. Район газетасы мөхәррире Гүзәл Хилавиева да күчтәнәчсез килмәгән. Әмирхәт хәзрәт исә үзе алып килгән бүләкләрне балаларга, оештыручыларга һәм иганәчеләргә тапшырды. Нур өстенә нур булып, авылдаш абилары оештырган тагын бер бүләк. Ахырдан бергәләп Курчак театры карадылар. Түбән Камада яшәүчеләр Кызыл Шишмә бистәсенең урман парк зонасында агачларны рәсемнәр белән бизи. Алар имәннең ачык ярыкларында урман флорасы һәм фаунасы сурәтләрен ясый. Бу хакта Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайты хәбәр итә. Дөньяның башка тарафларында яшәүче милләттәшләребезнең яңалыклары белән Ләйсән Гайнуллина Дәрья сәхифәсендә таныштырыр. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Оренбурлылар Казанда узачак Ак Калфак съездына әзерләнә. Туган як авылым, ак хисләр, алтын көз, оста куллар. Бу фестивальләр Оренбур өлкәсенең Ак Калфак оешмасы проектларының иң зурлары. Аларга яңалары да өстәлә, планда бәйгедә күбрәк татар авылларын җәлеп итү. Теманы Фирүзә Сәламова дәвам итәр. Бу изүләрне, калфакларны чигүчеләр дә бик әз. Әмма безнең арабызда Ак Калфак оешмасының әгъзасы, безнең Гөлүзә апа Мошарапова, алтын куллы Гөлүзә апабыз дип йөртәбез без аны. 20 ел элек тегелгән милли киемнәр, чигелгән калфаклар беренче тәҗрибәсе. Хәзер станның үз алымнары бар. Калфакларга изүләр дә өстәлә. Мин табигый ташларда өстәргә тырыштым. Мәсәлән, менә монда гранат, бусында агат, Буларында агат, аметист ташлары, менә шундый табигый ташлар белән эшләргә тырышам бүгенге көндә. Әлбәттә, бик куанычлы хәл, күп кенә эшләрем Казанда бүген бар. Узын гомерле 2 дистә елга якын уздырылган проектлар бар. Шуларның икесе Әсәкәй районындагы Алтын көз һәм Ак хисләр фестивале. Сәләтле балаларны бергә танышып, аларны дөньяга танытып, һәм инде монда инде татар телен саклау сиредә һәм татар язучыларның иҗатын өйрәнүдә менә шушы фестивальгә барсыда тупланып кирелгән. Ой бала балам, ак иделдә таң ата. Бөтен дөнья татар конгрессы оештырган бәйгеләрдә оренбурлылар даими катнашып килә. Бу юлы оста куллар 2023 бәйгесендә Сарыкташ районының Ак Калфак оешма җитәкчесе Розалия Таҗетдинова үз осталыгын сынады. 7 мендәр тышы тигергә кирәк иде. 50-га 50, 60-га 60, 2-га 70-га 70, 3-га 50-га 50. Менә шунда катнашырга булдым инде. Нәтиҗәләре апрель ахырында Казанда бөтен дөнья татар хатын-кызлары съездында билгеле булачак. Оренбург өлкәсендә Ак Калфак оешмасы бик актив эш алып бара. Һәм елдан ел оешмабызда үскәннән үсеп бара. Безнең оешмага яшьләр дә кушылды. Һәм яңадан яңа проектлар. Иң мөһиме шул. Май айында зур проектлар каралган. Оренбургда татар кызы өлкә бәйгесенең финалы, Әсәкәйдә Ак хисләр фестивале, Шарлык районы Ялчыкай авылында Сала тарихы музеен ачу. Рамазан айын дин кардәшләребез ураза тотып, ифтарларга җыелып, мәчетләрдә белем туплап, таравих намазларын укып уздыра. Ижау шәһәренең Үзәк мәчетендә бу изге айда бер буш урында булмаган, халык мәчеткә күпләп йөри. Тулырак алдагы сюжетта. Әнисә ханым Васикова 30 елдан артык ашханәләрдә ашау пешергән. Ижауның Үзәк мәчетенә ул Аллаһ йорты төзелеше башлану белән килгән. Өмәләрдә катнашкан. 10 елдан артык мәчет ашханәсендә ризык әзерләүне оештыра. Коллективның дус һәм тату булуына сөенә. Ураза җиткәч, ризык әзерләгәндә авырлыклар да юк ди ул. Менә ул эшләгәндә сизелмәй бит ул менә исләр. Ансы киресенчә менә җиңеллек, рәхәтлек менә. Беренчедән гыйбадәттә, икенчедән менә значит бергә шушы мәчеттә кеше ашату менә шул хәлдә ул рәхәт шул хәлдә күңелле менә шундый рәхәттә менә эшләйбез. Снизу мясо, потом идет морковь, сверху уже этот рис.
Ижауда ифтар вакытында 3 Аллах йортыда тула. Үзәк мәчеткә исә көн сайын 500-га якын кеше йөри. Әле Рамазан башланганчы ук барлык көннәр дә алдан язылып куелган булган. Инде бөтенесе, алхамдулиллаһи шөкер, бөтенесе Аллаһтан ярдәме белән эшләнәләр. Әлбәттә эшмәкәрләребезнең эшләре, ярдәмләре бик күп, һәм гади халык та бик күп булыша, алхамдулиллаһи шөкер. Ифтарга соңыннан тәравих намазына гаиләләре белән килүчеләр дә бар. Рустам Гилфанов мәчеткә 15 ел элек йөри башлаган. Хәзер аңа кичкенә улы да иярә. Рамазан айы араларны якынайта, күңелләрне чистарта ди ул. Каждый год, когда приходим, это как будто все время по-новому. Ел сайын ниндидер яңалыклар, үзгәрешләр булып торган кебек тоела. Уразасын калдырмаучы дин кардәшләребез белән күрешәбез, яңалары да килә. Кич ифтарга җыелгач, әйтеп бетергесез хисләр була. Ураза көн буе ач тору гына түгел, үз тормышың, кылган гамәлләрең турында уйланырга вакытта. Рамазан айында син моны күбрәк аңлыйсың. Елдан ел ураза тотучылар, айруча яшьләр саны артуы да сөенечле. Быел республика буенча ифтарларда һәр көн 2500-3000 кеше катнаша. Бу сан алга табада тагы да артыр дип ышанасы килә. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Безнең ил төрле халыкларның берләшүе белән һәр вакыт аерылып торды. Татарстанда гына да бүген 170тән артык милләт вәкиле яши. Бүген Әйдә Татарстан сәхифәсендә яһүд халкының дини һәм тарихи мәгънәгә ия Пурим бәйрәме белән танышырбыз. Кечкенә Давид үз гомерендә беренче тапкыр Пурим бәйрәменә килгән. Бу кадәр күп шат кешеләрне аның беренче тапкыр күрүедер мөгаен. Пурим җирәбәләр дип тәрҗемә ителә. Яһүд халкы тарихындагы иң тетрәндергеч вакыйгаларның берсе нәкъ менә җирәбәләр белән бәйле. Безнең эрага кадәр 568 елда Иерусалим перслар хакимлегендә булган. Империя белән Астарксеркс исемле хан идарә иткән. Вәзире Аман була. Ул ханны бөтен халыкны юк итәргә котырта. Бу котышкыч ниятне үтәячәк көнне сайлау өчен җирәбә ыргыта. Ул яһүд календарының 12 айына төшә. И тогда Мордехай обращается к царице Эстер. Яһүдләрне юк итәргә дигән карар чыкканнан соң, Мордехай исемле кеше ханның хатыны Эстер янына килә. Эстер яһүд кызы була. Шуңа да ул үз халкының язмышына битараф кала алмый. Эстер ханга вәзирнең котычкыч нияте турында сөйли. Нәтиҗәдә Аманны куалар, яһүд халкын коткаралар. Пурим яһүдләр өчен дини һәм тарихи мәгънәгә ия, халыкның үсешен һәм камиллеккә омтылышын чагылдыра. Кроме того, что надо веселиться в этот праздник, мы еще получаем силу, чтобы веселиться потом целый год. Яһүд халкы ел сайын шулай 2000 ярым ел элек булган хәлләрне искә ала. Башта бер көнлек изге ураза тоталар, аннан соң синагогаларда Эстер төргәгә укыла. Бу яһүд халкын коткарып калган кыю патшабикә турында язылган әсәр. Эстер хатын кыз исеме бит. Шуңа күрә бәйрәмдәге төп герой да хатын кыз. Без гүзәл затларның нинди көчкә ия булуы турында сөйлибез. Алар барысын да үзгәртә ала. Бу йоланың үзенчәлеге шунда. Текстта Аман исеме ишетелгән саен яһүдләр аяклары белән тыпырдыйлар, сызгыралар һәм махсус җайланмалар белән тавыш чыгаралар. Шулай итеп явыз вәзиргә нәфрәт белдерәләр. Татарстанның баш раввины Ицхак Гореликның киеменә игътибар иттегезме соң? Ул татар милли костюмын кигән. Во-первых, как знак дружбы. Это веселый праздник такой. Беренчедән бу дуслык билгесе, икенчедән Пуримда башка милләтнең киемнәрен кию гадәте бар. Бу бит күңел ача торган бәйрәм. Төрле костюмнар күңелне күтәрә. Без Татарстанда яшибез. Шуңа үзебезнең яраткан һәм матур киемебезне кидек. Легенда буенча явыз Аманны асып куйганнар һәм аның колакларын кискәннәр. Шуңа да бәйрәмнең төп сые да Аманның колаклары дип атала. Формасы буенча алар безнең өчпочмакларга охшаган, әмма эчлеге баллы. Анда мәк яки кайнатма салалар. Бу тәмтем белән дусларыңны һәм якыннарыңны сыйларга кирәк. Надо жить в какой-то пропорции, да? Надо наслаждаться. Булган бар нәрсә өчен рәхмәтле булып яшәргә кирәк. Алда барсы да яхшы булачагына ышану мөһим. Һәр нәрсәнең ахыры хәерле булсын. Пуримда күңел ачу да шарт. Бу көнне синагогага киләләр һәм башкаларны котлау өчен кунакка йөриләр. Бәйрәм 2 көн дәвам итә.
20 яшь ул яз айының үзе кебек иң дәртле, иң көчле, ис китмәле шәп, гүзәл күңелле чак. Бу кешеләргә генә түгел, безнең Яңа гасыр телеканалына да кагыла. Яшь булса да күпне күргән ул. Үткәндәге сәхифәләргә бергәләп күз салыйк. Төрле елларда бу көн нинди вакыйгалар белән истә калган икән. 20 ел Яңа гасыр телеканалы эфирда. 20 ел без Татарстан Республикасы тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2018 елның 20 апрелендә Рөстәм Миңнеханов Мисыр Гарәп Республикасының Россиядәге гадәттән тыш һәм вәкаләтле вәкиле Ихаб Наср әфәнде белән очрашты. Алар мәгариф өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне үстерү мөмкинлеген сөйләштеләр. Bir елдан соң Казанда авыл яшьләре форумы булып узды. 2022 елның бу көннәрендә республика башкаласында татар теле буенча халыкара олимпиада үтте. Анда Татарстанның 280 өлкән сыйныф укучысы, илнең төрле төбәгеннән 138 укучы һәм чит илләрдән 12 бала, шулай ук Татарстан һәм Россиянең бүтән субъектларыннан 44 студент катнашты. Беренче гасырда чит телләр белү уңышның бер өлеше, сәяхәт итүнең бер ысулы. Иң популяр тел әлбәттә инглиз теле, ә менә икенче урында Кытай теле икән. Телләр белгән, илләр гизгән дип юкка гына әйтмиләр. Миләүшә Ризанов бүген кызык дөнья сәхифәсен нәкъ менә шушы популяр булган Кытай теленә багышлар. Миләүшә, рәхим ит. 20 апрель Кытай теле көне икән. Айваз, Әдилә, сез Кытай телендә берәр сүз беләсезме? Ә мин беләм. Мәсәлән, нихао. Бу сүз сәлам дигәнне аңлата. Нихао, кадерле телевизор караучылар. Нихао һәм нихәл. Әйбәтме? Алайса, кызык дөнья сәхифәсенең чираттагы кызыклы чыгарылышын башлыйбыз. Кытай теле яки чин теле сино-тибет төркемнәренең берсе. Хәзерге көндә Кытай телендә язу өчен гадиләштерелгән иероглифлар кулланыла. Иероглифлар шакмакка сыйдырырлык итеп өстән аска һәм уңнан сулга языла. Гәрчә иероглифларның башкача урнашуы уңнан сулга 20 гасырда популяр булып киткән. Яхшы белем алган кытайча укучы хәзерге көндә якынча 4000-нән 6000-га кадәр иероглиф таный. Кытай гәзитен уку өчен 3000 иероглифны белергә кирәк. Мәктәптә укучылар якынча 2000 иероглиф өйрәнәләр. Шул ук вакытта галимнәр 10,000-га кадәр иероглифларны хәтерли алалар. Зур кыскартылмаган сүзлектә, мәсәлән, канси сүзлегендә 40,000-нән артык иероглиф бар. Монда мәгънәсе ачык булмаган, сирәк һәм архаик иероглифлар кертелгән. Кытай телендә якынча 1,4 миллиард кеше сөйләшә. Ул иң борынгы телләрнең берсе. Безнең эргә кадәр 14 гасырда язылган язу үрнәкләре табылган. Кытай теле диалектларга бай. Кытай телендә 10 диалекталь төркем бар. Аларның аермалары шундый зур, бер провинция халкы башкаларны аңламаска да мөмкин. Кытай теле дигәч, күпчелек кеше аны иң киң таралган, шул вакытта иң авыр тел дип уйлый. Һәм әлеге фактлар Кытай теленең бердән-бер үзенчәлекләре генә түгел. Кытай телендә бер авазны 5 төрле итеп әйтергә мөмкин. Музыкаль тел дип әйтергә мөмкин аны. Шул ук вакытта бу тел башкалардан гади грамматикалы булуы белән аерылып тора. Мәсәлән, Кытай телендә фигыль төрләнми, заман төрләре күплек сан юк. Тыныш билгеләре бик аз кулланыла. Интонация һәм иероглифлар күплеген исәпкә алмасак, Кытай теле бик җиңел булыр иде. Шунысы кызык, әйе һәм юк сүзләре дә юк икән бу телдә. Төрле телләрне белү, аларны өйрәнү авыр, ләкин бик кызык. Телләрне күбрәк белгән саен төрле халыкларның тарихын, эчке дөньяларын ныграк аңлый башлыйсың. Айваз, Әдилә һәм хөрмәтле тамашачылар, әллә бүгенгедән башлап Кытай телен өйрәнәбезме? Ә бүген мин сезнең белән Кытай телендә хушлашам. Хуэй Тоудзянь! Пәләскар Камал исемендәге театр актеры Фәни Җиһанша нурлы йөзләре белән безнең студиябызга килеп керде һәм моңа зур сәбәп тә бар. Хәерле көн, ассаламу алейкум. Исәнмесез, ва алейкум ассалам, ва алейкум ассалам. Юбиляр. Хәерле көн. Сәбәп зур. Шунда сәбәп зур. Менә күзләрен шапмакландырып түгәрәп утыра Әдилә. Фәнискә дә 50 тулдымы дип. Мин 40-тан да артмаган дип уйлап йөридем ди. Шуннан да менә узган да киткән гомереме? Мин үземне 30-дан артмаган дип җөрим. Сез картайткансыз әле 10 яшькә. Мин әйтмәдем, ул шулай үзе уйлап чыгарып сөйләп утыра. Сез монда шулай үзегез уйлап чыгарып сөйләп утырасызлар. Шаяртып, шайшымыткәләп утырабыз. Фәнис, зур итеп афиша эленеп тора Камал театры каршында.
Әле гына түгел, матур түбәтәен киеп, менә булай бик җитди карашы белән килгән Татарстан урамына Фәни Җиһанша, андаймы? Татарстанның теге башына карап тора дип карадым. Башына тора, артистлар сез шундый күңеллесезме? Нинди иҗат кичәсе булачак? Гаҗәеп. Минем гомеремдә мондый иҗат кичәсе күргәнем юк. Анда котлаулар булачак шундый кызык. Миңа грамоталар бирәчәкләр. Belki orada bir. Allah versə. Mənə xədir Fənisini tanıyım. Mənə bu manzaraga keletirgan şuшу Fənis. Ana spektaklini biz Arşa Jigiti Qazanıtlarının baş müharriri Rüstem Efendi yazıp getirdi. Qaytavaz 21, 22, 23 aprelda qararga ulgurmaganlarni men 3 mayda rahatlanib, jaylab o'tirib qararga chaqiram. O'rinlar ko'p. Fənissiz indi 28 yil. Qo'ya qarab aytaymi, shashliklarga ketmaga jamoat menga keling. Avtobiletlar sotilmagan. U bit ish kuni Alloh bersa kelamiz, biz dayvoz bilan boramiz Alloh bersa. Bu yil birozgina o'zgardi, unda birisi yo'q aytamiz da biz 5 qadar kishini chaqirdim, bittanisi biz shashlikka ketamiz dedilar. Alloh bersa. Fənissiz indi 28 yil sahnada, mana birinchi spektaklni xatirlaysizmi? Xatirlayman. Jon Kesakay mıydı? Yok. İdigay buldu. O 3. kursda okuğanda Marcel Hakimoğlu Salimjanov bir artistimiz bizden ağırıp gitti de sırasına gananda asker başlarını oynarga kiregi. Ne al rolünü yatla. Neyimi de şolay. Nefsin kibik. Nefse buldu Marcel Hakim. İsmim onu yatlay alamazsın. Yatlayacağım. Kollarım kaltırı. Süzlerini görmeyeyim. Harifler bulay sikirişe. Şolay yatlap. Ben kereb oynadım asker başın. Anlasın mı, tanısın mı indi? Bu 3. kursta indi truppaga gelip Şundan truppaga kirdim indi men. Sırası aldılar. Mınday oynagan artistini ko'rganimiz yo'q el deb. Tovuş eshitdilar, o'zi ko'rinadi deb. Sırası ondan so'ng indi bütün bizning yigitlar, qizlar bilan Tufan abi Mingnulinning legendar asari bugün de bara 25 yildan ortiq mana shu 28 yildir indi Jon Kesakay spektaklida Alkash Rim og'zingga tikrim shuni o'ynayman. Mana ali ko'pdan to'g'rina qarab, qarau baxti tottirdi, chunki qaragan yo'q edi haligi spektaklni. Biz 60 yoshliklaranda 18 yoshliklarni o'ynab yuribmiz. G'alamat qiziq keligiz. Aslida keligiz. 50-60 yoshlik kishilarning necha 18 yoshga o'rilganlarini ko'rasiz kelsa. Bir engelmegizde aytasiz, mana shu qadar jiddiy, shunday qahramon rolidan boshlaysim kelgan edi karyeramni. Mana shunday sarxush rolidan boshlanib ketdi deb. Anali menga yubileyga o'ynarga qo'shganlar yo'q, men alkash bo'lib xalq ko'nglida qolmayman. Menda nindidir bir professor bo'lib qolasim keladigan, zotlar rol deb mana Farid Rafqato'li Bekchantayev endi menga o'sha nini berdi. Kuzgi qaytavazda edi. 50 yoshga deb aytganda, o'sha umrning bir ko'rkam shirna nindi natijalar, fikrlar bilan kelib kirasiz. Bir nindi natija yo'q malay, bir nindi fikrim yo'q. Narsa son bu. Yasharga jinam. Olg'a toba turmush qo'ymay. Mana bugun da boram, men aytam shu xatli tez o'tadi umr. Haligina uyanganim, endi menda o'tiraman. Mana qo'ya ketdi 2 oradagi umr, shu xatli tez o'tadi. Mizgil. Shunga ko'ra men natijalar yozay boshlasam, menga qolsa o'ldirib bo'lmasdir deb o'ylayman. Chunki men ishimni natijadan boshladim. 26 yoshimda artistlar, endi ulkan artistlar, SSRning xalq artistlarigina bo'lg'ach, o'ynaytirgan Zangarshaldagi ishon rolini berdilar menga. Ol endi ishon roli bitindi, ol endidir apogeysi, tegi nuqta qo'yatirgan rol bo'lib turadi bitindi. Siz shundan boshlab jibsiz. Jurnalistlarning artistlarga eng yish beratirgan so'rov bilasizmi endi? Xiyolda qolgan rol. Siz bormi sizning anday rol? Əlimə oyna almağa. Oynalmışa qalğanmı? Yox, Allah'a şükür. Mənə gül sıraylar gələytəm. Mən xiyallanırğa da qorqam. Çünki hər bir mənə narkoman da buldum, alkaş da buldum, imam da buldum. Qırlı. Varsında oynab çıxdım. Diyu da buldum, jin da buldum. Nərsəgini almadım. Oynalmağın obrazlar nelər qalmadı. Giroy da buldum. Aqıllı giroy da buldum, jülər giroy da buldum. Əminə 85 yaşlıq юбилейni nişik göz aldığına getirəsiniz? Zırlayım, duetlar başqaram, biyim, Allah bir sallar. Şulay ulaşır. Özünüzgə нәрсә теләр идегез? Özünüzgə нәрсә теләр идегез? Нашу 50 яшьлек Фәнискә. Хәл җавап җибәрәм. Мондай сорау ишеткәнем юк, әле нәрсә теләр идем.
Аллаға шүкір деймін, бүтін әйбірім бар. 6 ел элек кенә шундай мин катарсис кичердем, бүтінләй тормышымда зор үзгәреш булды минем. Шуннан соң мин бүтінләй икенче яктан карый башладым. Хәзер менә чынлап та һәр мизгелнең, һәр әйбернең тәмен табып, ләззәтен тоеп, үткән вакытларның, киләчәк вакытларның кадерен белеп яшәргә өйрәндем. Шуңа күрә менә шушы тоткан кыйбылаңнан югалтма Фәнис. Төрле теге әхвәс-мәхмәс ниләргә алданма, менә шул үзең белгәнчә, үзең теләгәнчә тормыш белән бар дип әйтерим. Потому что без стереотиплар белән яшәргә күнеккәнбез. Менә син шулай икән, шундый гына булырга тиеш. Бу кеше шундый икән, ул шундый гына булырга тиеш. Ә бит дөнья стереотиплардан тормый. Аның бик күп 50 оттенков. Там есть и красного, и серого, так что начинается только төсмерләре белән. Монсы инде манзара түгел, монсы здравствуйте тапшыруның бер өлеше булды соңгы рус җөмләсе. Бик зур рәхмәт, Әнис, бик зур рәхмәт. Менә шулай, узып та китте безнең әңгәмә вакыты. Җәмәгать чакырмадым бит әле, килегез син. Киләбез, Алла бирсә. Мин сезне бик яратам. Борынгы заманнарда безгә Азиядан килгән булса да, ул күптәннән инде безнең милли ашларның бер өлеше булып тора. Сүз суган турында. Франция галимнәре суган инфекциялардан гына саклап калмый, яшәртә дип белдерә. Аның составындагы күкертле кушылмалар канга кирип, баш мие күзәнәкләрен чистарта икән. Суган яратучылар төшенкелеккә бирешми, картайгач та хәтерләре яхшы була. Суганның башка файдалы үзәкләре турында алдагы видеозмада. Антибиотиклар барлыкка килгәнче үк суганның микробларга каршы тора алучы файдалы матдәләргә бай икәне ачыклана. Ул вирусларга каршы тора, иммунитетны күтәрә, аппетитны яхшырта. Авыз куышлыгында булган зарарлы бактериялардан да котылу өчен көненә бер тапкыр яшел суган кыяга ашауда җитә. Әмма эчтә булган бактерияларны юкка чыгару өчен суганның үзен ашарга, яисә аның согын эчәргә кушалар. Тик аш казаны эчәклек авырулары булганда сак булырга кирәклеген онытмасагыз иде. Суганда эфир майы бар, һәм ул паразитларга каршы тору сыйфатына ия. Шулай ук суган Б витаминына, никотин кислотасына, каротин, тимер, бакырга бай яшелчә. Алар үз чиратында гемоглобинны күтәрә һәм организмның авыруларга каршы торучанлыгын арттыра. Бу бигрәк тә йөкле һәм имезүче хатыннарга кирәк. Суган согында исә йод та бар. Ул инде ишемия, атеросклероз, инфаркт һәм инсульт кебек авыруларга каршы торырга булыша. Суган канны глюкозадан чистарта. Бу шикәр ширбән авыручылар өчен файдалы. Табигатьтә суганның бик күп төрле сортлары очрый. Алар сортына карамастан, һәр кайсы әлеге файдалы матдәләргә бай. Сәламәтлеккә уңай йогынты ясый. Ел фасыллары алышканда күп кенә кешеләр үзләрен начаррак хис итә. Язгы эмоциональ киеренкелек сизә. Яз һәм көз айларында бик күп авыруларның кискенләшүе күзәтелә. Шул хакта сөйләшү өчен кунакханә безгә табиб-невролог Гөлназ Фәсәхованы чакырды. Гөлназ Ануровна, исәнмесез? Исәнмесез. Менә бу нинди авырулар ул? Сәбәпләре кайдан килеп чыга моның? Сәбәпләре Айваз, Әдилә, иң беренче бу кыш айлары безнең сәбәпле булып чыга. Безнең бит инде кыш айларында рационыбыз бик үзгәрә. Без җиләк-җимеш, әшәчләрне ашамыйбыз, күбрәк баллы, татлы, камырашлары ашыйбыз, шулай бит инде. Җылынырга телибез. Җылынырга телибез. Кыш үткәч, язга таба менә бу җиләк-җимеш ашамагач, витаминоз килеп чыга. Витаминнар күләме тәне бездә әзәя. Шуның өчен дә безнең нерв системабыз какшый башлый. Аннары бит инде кыш көне салкын һава, һәм безнең тәнебез, организмыбыз менә шу салкын һава белән көрәшә. Ул иммунитетны тотып торырга көрәшә. Шулай бит инде язга таба безнең тәнебезнең, организмның хәлләре китеп бара. Шулай бит инде кыш көне сездә, бездә беләбез, иртәдән торабыз, кояш юк, эштән кайтабыз, кояш юк, без кояш күрмибез. Һәм дә инде безнең тәнебездә, тиребездә витамин D барлыкка килми. Шуның өчен дә безнең организмыбызда менә бу сөяк һәм мускул төзелеше үзгәрә башлый. Һәм шулай ук талчыгу башлана. Кыш биткәч, язга таба безнең йокы гормоны, мелатонин дигән йокы гормоны бар, ул әзәя башлый. Чөнки бу йокы гормоны караңгы вакытта төньягына бүленеп чыга. Көн узгач ул әзәя башлый һәм безнең һәрбер авырларыбызның йокылары бозыла. Һәм шулай ук бер сәбәп яз җитә башлагач безнең яхшы кәеф гормоны бар, серотонин дип атыйбыз инде, ул яхшы кәеф гормоны
әзірәк бөлініп шыға башлай. Һәм біздің ауруларыбызда біздің құлаққа ишетә торган депрессиялар, неврозлар, неврастениялар, бик күп ауруларыбыз белә торган синдром вегетативный дисфункция дигән аурулар килеп чыга башлый. Безнең ауруларыбызның кәйфләре начарая, алар елмаймый башлар, аларның җылыслары килә, алар хәлсезләнә башлар, алар тирә-юньдәге мөхиткә кызыксынулары югала башлый. Үзләренә бикләнәләр. Бикләнәләр. Аралашмый башлар. Аралашмый башлар. Кайбер ауруларыбызда йөрәк тибеше күбәя, артып китә башлый, кан басымы күтәрелә башлый, аларның һава җитми башлый, һәм менә шундый аурулар килеп чыга башлый. Менә сез сөйләгәннән генә үзем дә депрессия кирип китә яздым. Кемнәр бирешә соң? Менә бармы бу бүтән кешегә дә Өлкәннәрме, яшьләрме? кагылырга мөмкинме? Яисә җиңел генә уздырып җибәрешләр дә бармы? Менә монда 3 категория әйтеп китәләр мин. Беренчедән, бу хроник авыру булган кешеләр. Икенчедән, бу өлкән яшьләр кешеләр. Ник өлкән яшьтәгеләр? Чөнки вакыт үткән саен, вакыт узган саен безнең олы яшьләрнең баш миендә, арка миендә нерв күзәнәкләренең эшчәнлеге бозыла. Алар эшчәнлеге кими башлый. Шуның өчен дә алар бирешә беренче чиратта. Аннары вакыт үткән саен ул өлкән яшьләрнең каннарында шул гормоннар үзгәрә башлый, әйме? Аларның нәбу сөякләре, аларның Мәддәләр алмашы үзгәрә башлый. Һәм 3нче категория, менә бу без неврологларның инде төп бәласе дип әйтсәм дә ярый, ул безне бик борчуга сала торган категория бу яшь үсмерләр. Яшь үсмерләр безнең көн тәртибен үтәмиләр. Качан тиләр шунда җырларгатып торалар. Менә без бит инде беләбез, төнгә хатлы утыралар да, төшкә хатлы җырлар, әйме? Ә мин сезгә әйтәм, невролог буларак, төнге 10-нан 12-гә кадәр генә безнең баш миебез чын-чынлап ял итә. Әгәр шул кеше шул вакытта җырлый икән, ул иртәлән инде яхшы хәләттә уяна. Төнлә ятып, иртәлән төшкә тору ул дөрес эш түгел ул. Баш мие ял итми. Аннары безнең бит яшьләребез дөрес ял итә белми. Алар ничек ял итә? Алар төнге менә бу клубларга йөри, әйме? Ул ял түгел. Саф һаваны да күрмиләр. Ул ял түгел. Ул дөрес ял түгел. Аннары безнең яшьләребезнең бер ягы бар. Алар актив хәләттә калыр өчен энергетик эчемлекләр эчәләр, әйме? Ул дөрес эш түгел. Аннары бит инде безнең тормышыбыз хәзер бик җайлы компьютерлаштырылган, әйме? Безнең яшьләребез гел телефонда, гаджетларда, компьютерларда, ул яшьләр менә шунда утырып, алар бит гел бер хәләттә утыралар. Аннары аларның баш мие, менә бу гаджетларда утырганда, аларның баш мие гел актив хәләттә. Ул гел кешәнеш хәлендә. Алар гел мәгълүмат һаман кирип тора, шумаларны эшкәртергә кирәк һәр вакытта да. И шулай ук әйтәсем килә, яшь үсмерләрнең, аларның нәбу нерв аурулары беләсез мөмкиннән килеп чыга. Әгәр яшь үсмерләрнең өйләрендә тыныч түгел икән, әгәр инде аларның тирә-юньләрендә мөхитлары тыныч түгел икән, алар нерв ауруларына бик бирешә торган булалар. Әгәр гаиләдә тынычлык икән, әгәр без аларга белем бирәбез икән безнең яшьләребезгә, алар нерв системасы көчле була, алар бирешми торган була. Төп сорау калып бара безнең, әйме? Менә бу килеп чыкса ничек итеп, бәлки моны дәваларга буладыр, яки профилактикасын ничек күрергәдер? Иң беренче чиратта мин сезгә табиб буларак әйтәм, табибка барырга кирәк. Но беләсезме, безгә авырулар киләр дә әйтәләр, миңа әйтәләр, миңа бер дару бирегез әле, мин бер дару белән генә терләсем килә дигән. Әмма ләкин Әдилә, Айваз, дару белән генә терлеп булмый. Һәр кеше үзе ул терлүгә үзе барырга тиеш, ул үзе көч куярга тиеш. Иң беренче чиратта кеше көн тәртибен үтәргә тиеш. Әйтеп үттем инде, йокларга тиеш вакытында, 7-8 сәгатендә киемлыга тиеш түлеккә. Аннары әйтеп үтәм, кыскача гына спиртлы эчемлекләр, тәмәке тартулар гомумән булмаска тиеш ул андый кешеләрдә. Аннары ашау ягына килгәндә күбрәк диңгез ашлары, балык ашлары, майлы балык ашлары булырга тиеш. Төрледән төрле үсемлек майлары. Хәзер безнең кибетләрдә күп бит үсемлек майлары, әйме? Барысын да кулланырга кирәк, җиләк-җимешләр кулланырга кирәк. Һәм иң мөһиме, невролог буларак әйтеп үтәсем килә, стресслар булдырмаска кирәк. Сез әйтерсез инде, тормыш стрессларсыз бармы бит, әйме? Без сезнең пандемияларда кичердек, авыр заманда яшибез, әйме? Стресслар бар ул, әмма ләкин без ул стрессларга фәлсәфи яктан карарга тиеш. Без стрессларга мөнәсәбәтне үзгәртергә тиеш. Катлауландырмаска тиеш тормышны. Әйе. Һәм иң мөһиме, нерв аурулары булмасын өчен кешенең гел күтәренке кайфы булырга тиеш. Күтәренке кайф булсын өчен һәр кешенең яраткан хоббие, яраткан эше булырга тиеш. Һәр кешенең яраткан гаиләсе булырга тиеш. Әгәр инде безнең яныбызда
яраткан иптәшебез бар икән, балаларыбыз, әти-әниләребез бар икән, кеше гел мәхәббәт белән яшәйме, ул авыруга бирешми. Һәм дә инде менә без тагын әйтеп бетәсем ки, менә хаяз җитдеме? Җылы җил исә, кояш, кышлар сайрый. Әгәр дә инде без менә шул көннән дә таба беләбез икән, ям рухланып йөрибез икән, менә шул матур иттереп дөрес яши беләбез икән, безгә инде бер нерв авыруда килеп беләкмәс. Шушы төп лозунг белән без программа безнең дөреслеккә сезнең белән әңгәмәне тәмамлыйк, чөнки вакыт чаба. Бик зур рәхмәт, шуннан да бик куркытып башлаган идек, ләкин оптимизм белән тәмамладык әңгәмәне. Менә бер нәрсә әйтәм ахырдан. Безнең сәламәтлегебез, безнең тормышыбыз, безнең бөтен тирә-юнебез ул бары тик безнең кулдан тора. Елмаеп яшик дигән теләктә без инде сезнең белән сау булашабыз. Газиз дин кардәшләр, тоткан уразаларыгыз кабул булсын һәм сезне якынлашып килүче ураза гаете белән ихлас йөрәктән тәбриклибез. Иртәгә безнең каналда турыдан-туры трансляцияны карарга онытмагыз. Рамазанның сагындырып килә торган санаулы көннәре артта калды. Бу айда һәрберебез Коръәни Кәрим укып, изге гыйбадәтләр кылып, мохтаҗларга ярдәм итеп, ифтар мәҗлесләре үткәреп, күңелләрне сафлау, паклау өчен тырышканбыздыр дип ышанасыбыз килә. Тапшырубыз да ахырына якынлашты. Рамазан ае дәвамында үзебездә тәрбияләгән уңай сыйфатларны башка айларда да югалтмасак иде дигән теләктә сезнең белән сау булашабыз. Ассаламу алейкум.